Okay, today we are going to do a provincial paper, grade 11, 1. Then, while doing the question papers, you can see your weaknesses. And if there is something that you don't understand, you can get that particular knowledge that you don't have. Then, after getting that knowledge, and even that the proper understanding of your weakness, what your weakness is, I believe that you don't have any problem, right? Then, and the other thing is that getting good practice of doing the question papers. Though that you have good knowledge, but still that it is extremely difficult for you to answer the question papers without having proper practice. So doing question papers is extremely important. Then only that you can face the exam without having any problems. At the same time that you'll have good confidence of doing your paper, right? Okay. ඉතින් ළමයිනි that අපි අද provincial paper පළාත් paper එකක් කරන්න යනවා. අපි දන්නවා papers කරන එක අතිශයින් වැදගත්. මොකට කොච්චර දැනුම තිබ්බත් paper එකක් නොකර papers නොකර ඔබට exam එක හරියට කරන්න හම්බ වෙන්නේ අමාරුයි කරන්න. ඇයි එකක් තමයි ඔබගේ හුරු ගතිය, ඒ කියන්නේ practice එක පුහුණුව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබට ප්‍රශ්න ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්නේ. එතකොට රිද්ම් එක ප්‍රශ්න සැකසෙන රටාව ගැන ඔබට වැටහීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට බොහොම කෙටි කාලෙකින් වැඩි කාලයක් ගන්න නැතුව ඔබට ටක් ගාලා පේපර් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. අයිතිය තමයි ඔබ පේපර්ස් කරගෙන යද්දී ඔබගේ දුර්වල ස්ථානයෙන් ඔබට හමු වෙනවා. අන්න ඒවා නිවැරදි කරගෙන අපිට ඉදිරියට තව යන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි පේපර් එක කරන්න පටන් ගමු. Now this is the paper that I am going to do today. Let's see. Right. Now it is Western Province 2016. Third term paper, right? Okay. Now this is the first question of the first paper. Before doing the question, I have to say something, that is, though you know what the question is very well by just looking at the question, but you have to read the instructions given. මේ දීලා තියෙන දැන් ඔබ ප්‍රශ්න දිහා බලුවම ඔබට අග්ගල් තේරෙනවා ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට තේරෙනවා. ඒක ඔබ සමාට උපදෙස් නොකියවා මෙන්න මේ ටික උපදෙස් ටික කියවන්නේ නැතුව ඔබ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න යන්න පුළුවන්. අපිට හිතෙනවා ටක් ගාලා උත්තර ටික ලියමු. අපි දන්නා ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා. නමුත් සමහර විට sometimes that you may not have get all the marks because that you are making some mistakes without reading the instructions given. මේ දීලා තියෙන උපදේශ කියවන්න නැතුව ඔබ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ගියොත් ඔබට මේ සමහර ප්‍රශ්න වල උත්තර දීම මගේ හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරට ඔබට මේ මෙතන කියන දේ අනුව නෙමෙයි ඔබ උත්තර ලියන්නේ. හරිද? සමහරට ඔබට සමහර ඒවාට ඒක වැරදියට ඔබ උත්තර හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම though the answer is quite easy and you know well what you have to do, but still that you have to read the instructions given. මිල දීලා තියෙන උපදේශ හොඳටම කියවන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ කොච්චර ලේසි වුණත්. right. හරි. මෙතන තියෙනවා මොකක්ද? Fill in the blanks in the following dialogue between Amanda and Upuli. Use the words given in the box. Write the correct letter in the blank. The first one has been done for you.
හරි. එහෙනම් ස්තැන් පුරවන්න in the following කියන්නේ පහත දැක්වන dialogue දෙබසේ between Amanda and Upuli. Use the words given. පාවිච්චි කරන වචන දී තිබෙන in the box එකේ. Write the correct letter in the blank. මෙතන මේ letter හරි අකුරු ලියන්න කියලා තියෙන. එහෙනම් A B C D ඔය විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒක mistake එක ප්‍රශ්න කොට වචන තමයි ලියන්න වෙන්නේ. මේක මේ ප්‍රශ්නේ තිබිච්ච mistake එක. හරිද? So the first one has been done. They have written that particular word, not the letter. So Amanda, we have the English within this week. Within can tuladi keneka. Me satiya tuladi. Apita tiyanava English. Blank here. So say Upuli kena, have you done? Make me have you done kila huwa. But tense එක මොකක්ද කියලා මතකද? tenses කියන එක මතකද? ඔයාලා දන්නවද? මේ have you done කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ tense එකකින් මම ඔයාලා පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන එක present perfect. ඉතින් present perfect tense. present perfect tense කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඒවත් ටටක් ගාලා ඉගෙනගෙන යනවා. තොර ලේසිය වලට present there are tenses many tenses. Present perfect tense කියලා කියනවා, present simple tense කියලා කියනවා නේද? Past simple tense, past continuous tense, future continuous tense, future perfect tense. So කියන එක දිගට තියෙනවා. Future tense නේද? මොනවද මේ? මෙන්න මේ හරහා තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. දැන් අපි කරලා ඉවර දෙයක් තියෙනවනේ past simple tense එකෙන් තමයි කියන්නේ. වෙන කියන්න ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් කරමින් ඉන්න දෙයක් තියෙනවනම් present continuous tense එකෙන් කියන්නේ. හරිද? ඒ විදිහ තමයි present perfect කියන එකේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ අවස්ථා ටික දන්නවනම් අපිට හොඳට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුළුවන්. එකක් තමයි කරලා ඉවරයි ප්‍රතිඵල පේන්න තියෙනවා. ලියගන්න ඕන. කරලා ඉවරයි ප්‍රතිඵල පේන්න තියෙනවා. දැන් present perfect කියන එක අපිට පුළුවන් පොතක් අරගෙන grammar පොතක් අරගෙන වෙනම පොතක් තියාගෙන exercise book එකක්. හරි. ඒකේ ඔන්න ඔක ලියා ගන්න පුළුවන්. present perfect කියලා ලිව්වා, යටින් ලිව්වා. අංක 1 තවද කරලා ඉවරයි ප්‍රතිඵල පේන්න තියෙනවා. අන්න වෙන දෙයකට present perfect කියන එක දාන්න. උදාහරණ බලන්නකෝ. කවුරු හරි කාමරයක් පිරිසුදු කරනවා. පිරිසුදු කරලා කාට හරි කියනවා මේ මොන මම කාමරේ පිරිසුදු කරලා තියෙනවා. එතකොට එයා present perfect වලින් ඉංග්‍රීසි වලින් present perfect වලින් කිව්වොත් එයා දන්නවා එහෙනම් කාමරේ පිරිසුදු කරලා ඉවරයි. ප්‍රතිඵලය කියන්නේ පිරිසුදු බව පේන්න තියෙනවා. අන්න වෙන දෙයකට present perfect කියන පාවිච්චි කරනවා. දැන් කවුරු කිව්වොත් එහෙම නැති වෙනවට කියන්නේ lose නේ. නැති වුණාට කියන්නේ lost කියන එක. ඒක past participle එක. lost. lose, lost. ඕනම ක්‍රියාපදයක අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි infinitive කියන එක. හරිද? infinitive කියන එක මම මෙතන චුට්ටක් නිකන් ලියන infinitive INF NI TIV ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාව ඔන්න ඕක. infinitive මම කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ අවස්ථා තුන. ඕනම ක්‍රියාපදයේ මේ අවස්ථා තුනට එනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි past simple කියන එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලේ. දන්නවනේ ඉතින්. go කියලා කිව්වොත් went නේද? play කියලා කිව්වොත් played. ඒක දන්නවනේ. past simple SIMPLE. තුන්වෙනි එක තමයි past participle. PAST past මේ ලියලා තියෙන ඒක. ඉතින් past අපි PP කියලා නිකම්ම දාමු. මෙයාට තියෙනවනේ. වෙලා නේද? right. past participle. මේ තියෙන එක past participle. හරි. එතකොට ඕනම ක්‍රියාපදයේ ඔන්න අවස්ථා තුනයි. හරිද? එතකොට go කියන එකත් go, went, gone. මම ඒක ලිස්ට් එකක් කරනම දෙන්නම්. එතකොට පාඩම් කරගත්තම ලේසි. හරිද? ED නේවයි නම් ප්‍රශ්න නැහැ. play කියන එක played. ED නේව past simple එකත් EDමයි. past participle එකත් EDමයි. ඉතින් ඒවා ඉතින් අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අර වෙනස් වෙන ඒවා තමයි පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. go, went, gone වෙනස්. write, wrote, written. අහලා තියෙන සමහරට නේද? lose කියන්නේ නැති වෙනවා. lost past participle එකත් lost LOST. හරි. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් දැන් අපි මෙතනට આવත්. ඒ කියන්නේ එන present perfect වලදී
අපි පාස් පාර්සල් ඕන වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මම කිව්වේ present perfect කියන්නේ මොකද්ද? කරලා ඉවරයි ප්‍රතිඵලයක් වෙන්න තියෙන ඒවා. හරිද? ඒ කවුරු කිව්වත් present perfect එකෙන් මම පන්ති කාමරේ පිරිසිදු කරලා තියනවා කිව්වොත් පිරිසිදු බව පේන්න තියෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රතිඵල එහෙමනේ නේද? දැන් කවුරු කිව්වොත් අයියෝ මගේ අතුරු නැති වෙලානේ. එහෙනම් present perfect එකේ කිව්වොත් එහෙනම් අපි දන්නවා අහන කෙනා දන්නවා තාම යතුරු යට හම්බ වෙලා නැහැ කියන එක. හරිද? තාම යතුරු යට හම්බ වෙලා නැහැ. නැති වෙලා හම්බ වෙලා නැහැ. ප්‍රතිඵල එකම හම්බ වෙච්ච නැති බව. හරිද? පැහැදිලි. එතකොට ඔන්න present perfect ඒ විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න අපි. හරිද? ඒ විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් කරලා ඉවරයි ප්‍රතිඵල පේන්න තියෙනවා. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? present perfect සංකීර්ණයි. එතකොට මේ පළවෙනි එකේදී සිංහල තේරුම අපි හදාගන්න කරලා තියෙනවා ගිහින් තියෙනවා එවැනි තේරුම්. එතකොට මේ සිංහලෙන් උනත් අපිට අදහසක් එනවා යමක් කරලා ඉවරයි ප්‍රතිඵලය පේන්න තියෙනවා වගේ අර්ථයක් එනවා නේද? මම උත්තර ටික ලියලා තියෙනවා කියලා ඉවත් අපිට හිතනවා ලියලා දැන් ඕන බලන්න පුළුවන් නේද? මම කලින් කිව්ව උදාහරණ පන්ති කාමර පිරිසිදු කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් පන්ති කාමර පිරිසිදු කරලා ඉවරයි. පිරිසිදුවා පේන්න තියෙනවා කියන අර්ථයකුත් අපි සිංහලෙන් උනත් එනවා. හරි. දෙවෙනි එක තමයි මෙන්න මේකටත් පාවිච්චි කරනවා present perfect කියන්නේ. මොකද්ද? මෙතුවක් කරලා තියෙන දේවල් ගැන කියන්නේ. මෙතුවක් කල් කරලා තියෙන දේවල්. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් එම එයා පොත් ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මේ වෙනකොට එයා පොත් ගොඩක් මේ වෙනකොට කිසියම් අවස්ථාවක සිට එයාගේ යම් අවස්ථාවක සිට මේ වනතෙක් පොත් ගොඩක් එයා ලියලා තියෙනවා. හරිද? අන්න එවැනි දේවල් ගැන කියන්නේ. කවුරු හරි කිව්වොත් එම මම රටවල් ගොඩකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නේද? එහෙනම් මේ වෙනකොට එයා රටවල් ගොඩකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට කරලා තියෙන දේවල්. අන්න එවැනි දේවල්ට present perfect පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟ තමයි මෙන්න මේ නෙගටිව් එක. නෙගටිව් කියන්නේ නැතන අර්ථ මේගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ. ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒක පාවිච්චි කරනවා මේ වනතේ නොකර තිබෙන දේවල්. මේ වනතේ කරලා නැති දේවල් ගැන කියන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි තාම පන්තිය පිරිසිදු කරලා නැහැ. පන්ති කාමර පිරිසිදු කරලා නැහැ. කියනවනේ උන්තර. එතකොට මානේ එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? We haven't cleaned the classroom. We haven't cleaned the classroom. කියනවනේ නේද? තව කෙනෙක් එයා තාම උත්තර ලියලා නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? She hasn't මේ has have දානවා. මම ලියන ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා. ප්‍රසන්න ඔන්න නෙගටිව් එකෙන් කියනවා. එයා ඔන්න මේකෙන් කියන්න පුළුවන් නෙගටිව් එකෙන්. හරිද? එයා තාම උත්තර ලියලා නැහැ. හරි. ඔන්න ඔය අදහස් ප්‍රධාන අදහස් දෙක ප්‍රකාශ කරන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එක ඕලියාත දෙවෙනි එක ලියාන මෙතුවක් කර නොමැති දේවල් ගැන කීමට. හරි. හොඳයි. දැන් present perfect කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි අදහසක් ආවා. දැන් ඔක හොඳට පාඩම් කරන්න ලේසියට. ඊට පස්සේ ඕනම tense එක කැලි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි active voice අනිත් එක passive voice. හරි. හරි. දැන් present perfect කියන්නේ යටින් ලියන active voice කියලා. එයාටද? ඔව්. ඒකේ එහා පැත්තේ ලියන මේ භාගයක් විතර පිටුව නවන්න ඕන දෙකට ඒක ලේසි ආ. මේ පැත්තේ ලියා active voice, එහා පැත්තේ passive voice. ඔක කෙටියෙන් කියන AV කියලාත් කියනවා මේක PV කියලාත් කියනවා. හරි. active voice කියන මොකක්ද? තරොදලියානු කියන ක්‍රියාව කරන්න මුලින් සිටින වාක්‍ය. ක්‍රියාව කරන්න මුලින් සිටින වාක්‍ය. වරණතුලියන් ක්‍රියාපදයට කලින්. වරණතුලියන් ක්‍රියාපදයට කලින්. හරි. සිටින වාක්‍ය active voice way. active voice way. handsome ක්‍රියාපදයට මේ තින් ක්‍රියාපදේ. මේ ක්‍රියාපද හැදෙන හැටි තියෙන active voice වල මේ ක්‍රියාපදේ ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ක්‍රියාව කරන්න. ඒ කියන්නේ subject එක. subject කියලා කියන්නේ කර්තෘ. ක්‍රියාව කරන්න. passive voice කියන තැන ලියගන්න. කියන්නේ ක්‍රියාවට ලක්වන දේ. ක්‍රියාවට ලක්වන දේ. වරණතු ලියගන්න object කියලා object object. තවරහක් දාන්න ක්‍රියාපදයට කලින්.
මේ හැමසෙම ක්‍රියාපදයට කලින් තමයි මේව එන්න ඕන. ක්‍රියාපදයට කලින්. තිබෙන වාක්‍ය passive voice way. තිබෙන වාක්‍ය passive voice way. ලියත් නේද? හොඳයි. ඔන්න අපි active voice හදන හැටි අපි ගන්නවා. active voice කොහමද ගන්න? has have plus past participle. has have වෙන්න ඕනේ. past participle එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ passive voice වල දෙන්නේ has have වෙනවා, been වෙනවා, past participle එනවා. දවස් කියලා පාඩම් කරගන්න. කොලේක ඇඳලා පාඩම් කරන්න ලේසි. ඔන්න ප්‍රසන්න භාවයේ active voice කොහමද දෙන්නේ? has have plus past participle. pp කියලා දාන්න හරි. past participle. एक passive voice है ना has have plus been plus past participle. right. अब उदाहरण लियो. ये බලන්න. කවුරු කියනවා? දාම් he කියලා නේද? he. ඕ පන්ති කාමරේ ඕ කාමරේ කියලා ගමු. ඕ කාමරේ පිරිසිදු කරලා තියෙනවා. පිරිසිදුව පේන්න තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? he. he කියලා ගත්තොත් අපි දන්නවනේ has පාවිච්චි කරන මොනවද? ඔක්කොම singular වලට. singular. දැන් නැත්නම් ලියන්න. has have කියලා ලියලා singular GULAR singulars have පාවිච්චි කරන මොකටද මෙන්න තුන් දෙනාට I ඉන්නවා එතන දැන් නැත්නම් ලියා ගන්න you ඉන්නවා plural ඉන්නවා බහුවචන plurals ඔන්න ඒ තුන් දෙනාට තමයි අපි have පාවිච්චි කරන්නේ plurals හරි එහෙනම් he කියලා තියෙන අපි has කියන එක දැම්මා පිරිසුදු කරනවාට කියනවා clean කියන එක clean කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා past simple එකෙන් ed වලින් නේද එහෙනම් past වලටත් අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ මොකද්ද ed එහෙනම් cleaned ඔන්න ලියුවා cleaned මොකද්ද පිරිසුදු කරලා තියෙන්නේ the room right වැඩි ඉවරයි the room right ඔන්න වැඩි හරි ලේසි ඊට මට කියන්න ඕනේ එයා උත්තර 10ක් ලියලා තියෙනවා. එයා උත්තර 10ක් ලියලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? දැන් she කියලා නේද? අය මං කියවන්නේ ප්‍රශ්න වලට තව පාවිච්චි කරනවා මෙතුවක් කරලා තියෙනද මේ වෙනකොට උත්තර 10ක් කරලා තියෙනවා. උත්තර 10 ලියලා තියෙනවා. කොහොමද ලියන්නේ? She has write කියන එක වචන තුන දන්නවද? write, wrote, written. WRIT write, WROT wrote, past partial in written කියලා. එන අපි ලිව්වා මේ written. written කොහොමද? 10 answers. 10 answers. ANS WERS. right ඔන්නම එක ලියන්න හරිද දැන් හරි සිම්පල් දැන් අපි ගන්නවා මේක passive voice කරන්න බලන්න කොච්චර ලේසිද නේ passive voice කියන ගොඩක් කට්ටියට අමාරුයි නේද many think that it is very very difficult no very easy හරිද when we know the theory it's nothing හරි එන අපි කිව්වා ක්‍රියාවට ලක්වන ඉස්සර ගන්න බෑ නේද පිරිසිදු කරලා තියෙන මොකද කාමරේ එන කර්මයේ බවට පත් වෙන ක්‍රියාවට ලක්වන්නේ මේකනේ ගත්ත ඉස්සර the room ඒගොල්ලෝ තනියම කරන්න බලන්න room කියන එක ගත්තා. හරි. දැන් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැන් දෙවෙනියට දාන්නේ ක්‍රියාපදේනේ. ක්‍රියාපද කැලි තුනක් තියෙනවා. has have වෙන්න ඕනේ, been වෙනවා, past participle වෙනවා. මේ අනුව තමයි has have තීරණය කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනට එනවා මොකද්ද? has. බලන්නකො. ඊට පස්සේ මොකක්ද දාන්න ඕනේ? has. been කියන එක කොහොමද එනවා? has been. හරි ඒක ලියුවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ clean නේ past participle මොකද cleaned ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cleaned room has been cleaned right ඒකත් හරි cleaned කවුද වැඩේ කරන්නේ by ක්‍රියාව කරන එක අවශ්‍ය නැහැ මේක passive voice එක ක්‍රියාව කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඔයාට ඕන මෙන්න මෙතනින් නතර කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ක්‍රියාව කරපු එක නා subject එක දාන්න ඕනම නම් by කියලා දැම්මා by කියන්නේ විසින් කියන එක මේ he කෙනෙක් කියන කෙරවලටද him බවට පත් වෙනවා. ආච්චරයි him. වැඩි ඉවරයි.
right. දැන් මේක ලේසියි. මේ කොහොමද 10 answers ගත්ත ඉස්සරහට. ඒ ලියලා තියෙනවා නම් answer 10ක්. 10 answers plural එක have කෙනෙක් ගත්ත have been එන්න ඕනේ. right කෙනෙක් past partial එකනේ ගන්න ඕනේ නේද? written 10 answers have been written by she කියන කෙරවලටදී her බවට පත් වෙනවා. හරි. අනේ ඊට පස්සේ යන negative. negative එකත් lazy. hey has not have not. මේක not දාන එක විතරයි කරන්න ඕනේ. has not කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කෙටි කරොත් hasn't. have not කියලා ලියන්න පුළුවන්. කෙටි කරොත් haven't. එච්චරයි. ඊට පස්සේ past participle දැම්ම. දිවුවොත් එම මේ ඕ පන්ති කාමරේ මේ වෙනකොට කාමරේ මේ වෙනකොට පිරිසිදු කරලා නැහැ. මේ වෙනකොට කරලා නැහැ. අන්න ටක් ගාලා මතක් වෙනවා. present perfect negative නේද? තාම කරලා නැති දේවල් ගැන කියන්න present perfect negative පාවිච්චි කරනවා. කොහමද එන්නේ? He hasn't cleaned the room. තාම උත්තර 10ක්වත් ලියලා නැහැ. උත්තර 10ක් ලියලා නැහැ. She hasn't written 10 answers. මේ වේවෙතර ගත්තා. The room hasn't been cleaned. හරි නේද? පුළුවන් ලේසි. දැන් ප්‍රශ්න හදනකොට මෙන්න මේ පිළිවෙල මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේක මහා මුතු දේවල් නෙමෙයි. කොලෙක් ලියලා පාඩම් කරන ටක් ගාලා මතක හිටියි. WH කියන ප්‍රශ්න වචන තියෙනවා. But, where, who, why, when අන්නේ වචන තියෙන අන්න ඒවා. ඒවට කියන්නේ WH question words කියලා. WH එක දාලා තියෙන එකට. WH අන්න has වෙන්න මේ ක්‍රියාව කරන එක subject. ඊට පස්සේ past participle එනවා. WH has subject past participle. question එක හදන්නේ passive voice වල WH has object. ක්‍රියාවට ලක්වන්නේ එයා එතනට ගන්න. been past participle. හරිද? මම අහනවා එයා කාමරේ පිරිසුදු කරලාද තියෙන්නේ? කරලා තියෙනවා. කරලා තියෙනවා කියන අර්ථය එනකොට නියම මතක් වෙනවා present perfect නේද? ඒක කරනවා කිව්ව present perfect තේරුමනේ කොහොමද? කරලා තියෙනවා, ගිහින් තියෙනවා, ලියලා තියෙනවා. ඒවා තේරුමනේ. ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ID එකක් තියෙනවා. එහෙනම් කොහොමද තියෙන්නේ? WH එක කොහොමද එතකොට? කරලා තියෙනවද කියලා නෑ නේ. කවුද කොහෙද එහෙම කතාවක් නෑනේ. හරි. එහෙනම් has වලින් පටන් ගන්නවා. subject එක කවුද? ඔහු. ඔහු නම් මෙතන දාන්නේ has කෙනෙක්. එනවා එන්න ඕනේ. Has he cleaned the room? තේරුණා? ඊට පස්සේ ඕකේ මෙතන මේ පැත්තට ගත්තොත් කාමරේ පිරිසිදු කරලා තියනවාද? එතකොට කාමරයට ගන්නවා the room object එකනේ. එහෙනම් මෙතන has the room been cleaned? හරිද? හරිද? right. ඊට පස්සේ මම කියනවා කයින් අර WH තියෙන එක ගත්තොත් ඇය මේක මෙතන තියලා තියෙන්නේ. තියලා තියෙනවා දැන් පේන්න තියෙනවා. එහෙනම් present perfect නේද? ඔව්. ඇය මේක මෙතන තියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එනවා why ඇය ගැන කතා. ඇය තමයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් has එනවා. Why has she තබනවට කියන keep. past simple එක kept. past partial එක kept. KEPT. එහෙනම් kept කෙනේ ගන්න ඕනේ. Why has she kept it here? ඒක it here. ඔය ඉතින් හරිද? මේක පැසිව් කරොත් එම් why තබල් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක. එහෙනම් it කියන එක ඉස්සරහට යනවා. why ඊට පස්සේ it නම් මෙතනට එන්නේ. මෙතන ගන්න ඕනේ has කියන. why has it been kept here? අවශ්‍ය නම් by her. අන්න ඔය දේ තමයි present perfect tense. හරිද? දැන් අපි අතන්ට එමු ප්‍රශ්නෙට. කරන්න. have you done කියන do කියන කරනවා. වචන තුනෙන් do did done. මොන වචන තුන? do කියන කරනවා. එහෙනම් have you done කියන ඔයා කරලා තියෙනවද? මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවද? ඒ තීරම අහන්න. any for it කියලා තියෙනවා. ඒ සඳහා. I'm දෙකන I am afraid. I'm sorry කියන එක. I haven't had. මට ලැබිලා නැහැ, තිබිලා නැහැ. has have කියන අපි දන්නවා තියෙනවා, ඉන්නවා, ගන්නවා කියන තේරුම. එතකොට මෙතන තිබිච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නේද? එතකොට තියෙනවා නැත්නම් ඉන්නවා කියන අර්ථයෙන් එන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් I haven't had මට තිබිලා නැහැ. much. When we have to go through all the notes. Go through again කරගෙන යන්න. all the notes. සියලුම සටහන් කියව ගන්න, read කරන්න මට වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ කියන්නේ. I haven't either. මටත් නැහැ. I haven't either. I have been very busy. මම ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මේ තින් present perfect එක. ඉස්සරහට තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කරන වැඩක් නැත්තම් හරි කරන වැඩක් නැත්තම් මොකද busy කියන කාර්යබහුල කියන කරන වැඩක් නෙමෙයිනේ. ඒතර අපි පාවිච්චි කරන්නේ past partial එකේ been කියන එක දාන්නේ be verbs වලින් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා.
එතකොට I have been කියන වෙලා තියෙනවා. Very busy. මේ වනකොට මේ වනතේ කාර්යබහුල වෙලා තියෙනවා. As there was an alms giving. Alms giving එකක් තිබිච්ච ඉඳ alms giving කියන්නේ දාන දීම. හරිද? Act මොහොම කතාවක් තියෙනවා. We have done many past papers. Now present word. අපි කරලා තියෙනවා ගොඩක් past papers in the. I haven't done much. තාම මම ගොඩක් කරලා නැහැ. Haven't done. දෙක present word කොච්චර පාවිච්චි කරනවද? Much. You are at English. You are going to pass. ඔබ සමත් වෙන්න යන්නේ. Well, I hope so. I know you too well. හරි. මම බලාපොරොත්තු වෙයි කියලා. I know මම දන්නවා ඔබත් එහෙම වේවි කියලා. ඔබත්. හරි. මොන දෙයකට වචන time, class පන්තිය දන්න good. ඒක දන්න හොඳයි. Exam විභාගයේ studies අධ්‍යයන කටයුතු home කියන නිවස නේද? ගෙදර තමන් ගෙදර. එහෙනම් we have the English exam within this week. මේ සති තුල exam එකක් තියෙනවා. Have you done any? අය කරලා තියෙනවද මොනවද? කරලා තියෙන මොනවද එන? මේකක්වත් ගැලපෙන්නේ එක එක දාලා බලන්න මෙච්චරද? studies නේ දෙන්න ඕන. ඔව්. එහෙනම් මෙතනට number 2 studies. ඔබ අධ්‍යයන කටයුතු කරලා තියෙනවද ඒක? I'm afraid I haven't had. මට තිබිලා නැහැනේ ගොඩක් to go through all the notes සියලුම සටහන් මොනවද කියව ගන්න තිබිලා නැත්තේ මොනවද? time කාලේ. ඔන්න. number 3. It was I haven't මටත් තිබුණා. I have been very busy as there was an asking act. කොහෙද තිබිලා දැන් asking නේ? ස්ථාන ගැන කතා කරන්නේ නේද? home. That is number 4. Right. Then we have done many past papers in the ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩාක් කරා කොහෙද? පන්තියේදී. class number 5. Right. ඊට පස්සේ I haven't done much. මම නම් ගොඩක් කරලා නැහැ. You are ඔබ නම් ඉතින් නේද? ඉංග්‍රීසි වලට at English. ඉංග්‍රීසි වලට හොඳයි. එන ඉතුරු වෙන එක good. That is number 6. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ කරන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපේ knowledge එක හදාගන්න ගමන්. අපේ අඩුපාඩු හදාගන්න ගමන්. හරිද? එතකොට we get our practice as well as the knowledge sometimes that we lack. අපි ළඟ නැති knowledge එකත් අපිට ලැබෙන ගමන් වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? Right. Okay. So that's how doing the questions in the question papers along with getting some of the knowledge that you may not have. Right. Okay. For the time being, that's all for today. And we'll meet doing some other questions in another video, right? Okay, I'm Niroshan. My phone number is 077-610-3775. If you need any help, you can use that phone number and ask anything from me. Okay, bye.